नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ई लर्निंग प्रोग्राम में एसएन विद्यालय परिवार वती मोटका सुरेश आपनु हार्दिक स्वागत करे छे। चेप्टर नंबर 3 11 साइंस त्रिकोणमितीय विधेयो। एमां स्वाध्याय 3.5 ना अगाऊ आपणे 7 दाखला गण्या था। 8मो दाखलामां જોઈએ તો साइन बी माइनस सी छेद में साइन बी प्लस सी बराबर बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर अपॉन ए स्क्वेर आ साबित करवो छे। मित्रों आपणे साइन सूत्र अने कोस सूत्रनो उपयोग करीशुं। पहेला साइन सूत्र मुजब साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी बराबर के लईए तो साइन ए बराबर के ए, साइन बी बराबर के बी, साइन सी बराबर के सी आम पण लखी शकाय। अथवा ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी एना बराबर के लई तो ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी અને सी बराबर के साइन सी आनो उपयोग करवानो। અને કોસ सूत्र तो एमा कॉस ए बराबर बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर अपॉन 2bc, कॉस बी बराबर ए स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर अपॉन 2ac અને cos c बराबर ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर माइनस 2ab। आ जे सूत्रों है एनो आपणे आमां उपयोग करी अने दाखला गणवाना छे। हवे आ सूत्रनो उपयोग करी तो पहेला डाबी बाजू बराबर तमारी पासे आवुं आप्युं छे साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। मित्रों आपणे सूत्रों जाणीए छीए कि साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। साइन बी અહીંથી સામે લેશું કે બી કોસ સી એટલે એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર છેદમાં 2ab માઇનસ કોસ એટલે સાઇન સી તો કે સી કાઉન્સમાં કોસ બી ए स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर छेद में 2ac छेद में ओछा जगह वधता बाकी ए ने के बी ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर 2ab माइनस के सी ए स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर 2ac। हवे जो मित्रों आ बी बी जाए आ सी सी जाए आ बे मांथी उपर मांथी के अपॉन 2a कॉमन निकले એટલે ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर माइनस आ माइनस है એટલે નિશાની બદલી જશે ए स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर
आया आ बी बी जैसे आ सी सी जैसे के अपॉन 2a तो ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर अँ प्लस है एटले ए स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर आ बे जશે तो તમે જોઈ શકો છો કે આ એ સ્ક્વેર જશે પછી આમાં આ બી સ્ક્વેર જશે આ સી સ્ક્વેર જશે બી સ્ક્વેર વત્તા બી સ્ક્વેર એટલે 2b સ્ક્વેર માઇનસ 2c સ્ક્વેર અને 2a સ્ક્વેર 2 કોમન કાઢ લો એટલે બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર 2a સ્ક્વેર बराबर बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर अपॉन ए स्क्वेर बराबर जमणी बाजू तमारे मैं पहला सूत्रों तमने एटला माटे याद करावी दीधा कि ए सूत्रों आपणे वारंवार उपयोग करवानो छे એટલે જો ઉપયોગ કરવાનો થતો હોય તો આપણને યાદ હોવું જોઈએ એટલે આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું એટલે ચોક્કસ દાખલા આવડશે સહેલા હતા સૂત્રો આવડતા હોય તો આગળ જોઈએ નવમો દાખલો જોશો પણ ફરીવાર કહી દઉં કે ત્રિકોણમિતિમાં તમારે માસ્ટરી મેળવવી હોય તો સૂત્રો તમને બહુ સારી રીતે આવડવા જોઈએ અને સૂત્રોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકો એ પણ બહુ મહત્વનું છે એક્ઝામ્પલ નંબર 9 બી વત્તા સી cos b प्लस सी बाय 2 बराबर a cos b माइनस सी बाय 2 जो डाबी बाजू बराबर तमारे पास आवुं आप्युं छे b वत्ता c cos b वत्ता c बाय 2 बराबर समझो बी एटले के साइन बी सी एटले के साइन सी cos बी वत्ता सी बाय 2 के कॉमन काढशो साइन बी वत्ता साइन सी cos बी वत्ता सी बाय 2 શું લાવવાનું છે એના ઉપર ધ્યાન રાખવાનું પાછું કે s વત્તા s 2sc c એટલે cos b minus c by 2 cos b વત્તા c by 2 જોઈ શકો છો કે આ તો આવી ગયું એને એમ નામ રાખવાનું એ સિવાયનું આ કે आ बे भेगा करी तमे बराबर समझी सको 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा तो sin b वत्ता c आउं थशे बे छे ए बे sin 2 थीटा आरे उड़ी गया आ cos b minus c by 2 હવે કે સાइन તમને a વત્તા b વત્તા c બરાબર પાઈ તમારે b વત્તા c બરાબર પાઈ માઇનસ a બે બાજુ સાइन લગાવો સાइन b વત્તા c બરાબર સાइन પાઈ માઇનસ a એટલે કે સાइन b વત્તા c અહીં આવશે સાइन ए એટલે અહીં આપણે એકવાર આ મૂકીએ પાઈ માઇનસ a cos b माइनस c by 2 के sin a cos b माइनस c by
आना बराबर पाछो आपणे जो के साइन ए बराबर ए मूकी हकी ए कॉस बी माइनस सी बाय 2 के साइन ए बराबर ए मूकी दीधुं आवी गयुं जमणी बाजू એટલે દાખલો તમને જ્યારે ગણો ત્યારે ચોક્કસ પહેલા શું આપ્યું છે અને શું લાવવાનું છે એ તો ધ્યાનમાં તમારે હોવું જોઈએ અને એ મુજબ તમારે આગળ વધવાનું છે. આગળ જોઈએ દાખલા નંબર 10. दसमो दाखलो ए कॉस ए बी कॉस बी सी कॉस सी बराबर 2a साइन बी साइन सी आવું લાવું છે મૂંઝાવાનું નહીં આવી જશે પણ કેવી રીતે તમે એપ્લાય કરો છો એના મુજબ પેલા ડાબી બાજુ બરાબર a cos a b વત્તા b cos b વત્તા c cos c a એટલે k sin a cos a k sin b cos b के साइन सी कॉस सी पाछू तमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा थाय तो तमारे बधामांथी के कॉमन काढवानो अने 1/2 એટલે 2 વડે બધાને ગુણી જશે એટલે અહીં શું થઈ જશે 2 sin a શા માટે આવું કર્યું એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે sin 2 થીટાનું સૂત્ર લાવવું છે એટલે 2 sin b cos b વત્તા 2 sin c cos c. જો મિત્રો આને એમનેમ ખેંચો આ sin 2a આ sin 2b આને એમનેમ રહેવા દો 2 sin c cos c k by 2 s वत्ता s એટલે 2ss 2 sin a वत्ता b cos a minus b plus 2 sin c cos c. હમણાં જ આપણે જોયું પાઈ માઇનસ સી થશે ફરી વાર કહી દઉં a plus b प्लस सी बराबर पाई ए प्लस बी पाई माइनस सी बे बाजू साइन लगाओ कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी के बाय 2 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी 2 sin c cos पाई माइनस a प्लस b. अगर जो पाई हो a प्लस b प्लस c बराबर पाई तो c बराबर पाई माइनस a प्लस b અને cos लगावीए तो सामान्य निकलશે 2 sin c नीचे आ 2 છે એ નહીં ભૂલવાનું આ cos a માઇનસ b. હવે જોજો મિત્રો અહીં માઇનસ આવશે કારણ કે આ પાઈ છે પાઈ માઇનસ એટલે બીજા ચરણમાં કોસ ઋણ છે એટલે વિધેય બદલાશે નહીં પણ નિશાની બદલાઈ જશે cos a પ્લસ b. હજુ આ આગળ હોત
અને આ પાછળ હોત અને વચ્ચે માઇનસ નિશાની હોય cos c માઇનસ ડી તો માઇનસ 2ss, પણ આ પાછળ છે cos d માઇનસ c તો 2ss, એટલે 2 sin, આ બે તો જતા રહ્યા ને, આ k sin c 2 sin a sin b, લાવવાનું શું sin b sin c, તો આ sin b અને આ sin c, આ 2, આ ત્રણ વસ્તુ તો આવી ગઈ. આ k અને sin a બરાબર a થાય એટલે 2a, આ બે થઈ. sin b sin c બરાબર જમણી બાજુ. આ તમને આવડે તો 100% આ આવડશે, એટલે આ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. જેમ જેમ દાખલા ગણશો એમ તમને આવડશે. અગિયારમો દાખલો. cos a upon a, cos b upon b, cos c upon c, a square plus b square plus c square છેદમાં 2abc. બિલકુલ મૂંઝાયા વગર તમને ખ્યાલ છે, બે સૂત્ર યાદ છે, cos a upon a, cos b upon b, cos c upon c. cos a એટલે b સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર અપોન 2bc, અને એકના છેદમાં એ તો છે જ, વત્તા cos b એટલે a સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર અપોન 2ac, અને આ b તો છે એટલે abc લખી શકીએ. a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર છેદમાં 2ab, અને આ તો c. ખ્યાલ આવી ગયો ને? cos સૂત્રમાં a હોય તો પહેલા b સ્ક્વેર વત્તા c સ્ક્વેર હોય, માઇનસ એ જે હોય એ કરવાનું અને 2 ગુણ્યા મૂકવાનું. તમે જોઈ શકો કે બધામાંથી 1/2abc કોમન નીકળે. હવે આ b સ્ક્વેર વત્તા c સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર, a સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર, a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર. આ બે ગયા, આ બે ગયા, આ બે પણ ગયા, તો અહીં વધ્યું શું? a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર છેદમાં 2abc બરાબર જમણી બાજુ. બિલકુલ મૂંઝાયા વગર દાખલો ગણો તો આવડી જશે. બારમો દાખલો મિત્રો, b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર ઇન્ટુ cot a, c સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર ઇન્ટુ cot b, અને a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર ઇન્ટુ cot c બરાબર 0. જો મિત્રો આવું થશે, આ b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર cos a
अपॉन साइन ए, सी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर कॉस बी अपॉन साइन बी, ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर कॉस सी अपॉन साइन सी। આવું છે તમારી પાસે। આનું સૂત્ર છે, આનું સૂત્ર છે, એટલે મેં કોટને કોસના છેદમાં સાઇનમાં ફેરવી નાખ્યો। ચાલો, આ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર, તમે કોસ એ એટલે બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર 2bc અને સાઇન એ બરાબર કે એ, सी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर, सी स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर अपॉन 2c, साइन बी बराबर के बी, ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर, ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर 2ab अपॉन के सी, साइन सी एटले के सी। હવે તમે જોઈ શકો મિત્રો કે 1/2 કે એ બી સી આ કોમન કાઢો છો તમે, તો તમારી પાસે આવું રહેશે બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર, બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર પ્લસ सी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर, सी स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर, ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर આવું વધ્યું। હવે આપણે સાદુરૂપ આપતા જશું। આને આની હારે ગુણીએ એટલે b ની 4 ઘાત, આને આની હારે ગુણીએ એટલે b વર્ગ c વર્ગ, અને આને આની હારે ગુણીએ માઇનસ a વર્ગ b વર્ગ। હવે આને આની હારે ગુણીએ તો માઇનસ cb વર્ગ માઇનસ c ની 4 માઇનસ માઇનસ પ્લસ a વર્ગ b વર્ગ। જો મિત્રો અહીંયા તમે નિશાનીનું બહુ ધ્યાન રાખજો। હવે આ c ની 4 ઘાત c વર્ગ a વર્ગ माइनस सी वर्ग बी वर्ग माइनस ए वर्ग सी वर्ग माइनस ए नी 4 घात प्लस ए वर्ग बी वर्ग, ए नी 4 घात पछी ए वर्ग बी वर्ग माइनस ए वर्ग सी वर्ग माइनस बी वर्ग ए वर्ग माइनस बी नी 4 घात प्लस सी वर्ग बी वर्ग। હવે આપણે જે ઉડતું ઉડાડીએ। આ સી હા બે જાય, પેલા 4 ઘાત વાળા ઉડાડી દઈએ એટલે બી ની 4 ઘાત, આ બી ની 4 ઘાત, એ ની 4 ઘાત, આ માઇનસ એ ની 4 ઘાત, આ પ્લસ એ ની 4 ઘાત, आ माइनस सी वर्ग बी वर्ग, आ माइनस सी वर्ग बी वर्ग, बे थया, आ सी वर्ग बी वर्ग 1, आ सी वर्ग बी वर्ग 2 એટલે આ 1 આ 2 જશે, આ
અને આ બે જશે. આ એ વર્ગ બી વર્ગ આ જશે, આ એક બી વર્ગ આ જશે, આ જશે. એ વર્ગ સી વર્ગ આ જશે અને આ જશે. ફરી વાર જોઈ લો. બી ની 4 BC સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર એ સ્ક્વેર સી બી સ્ક્વેર સી સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર માઇનસ સી ની 4 માઇનસ સી એ વર્ગ આવે. અહીંયા સી એ વર્ગ આવે. સી વર્ગ એ વર્ગ એ એની હારે જાય, આ નેટ જાય. એટલે ક્યાંય ભૂલ ન પડે એનું ધ્યાન રાખજો. 1/2kbc છેદમાં 0 એટલે 0. તેરમો દાખલો. બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર સાઇન 2a પ્લસ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર સાઇન 2b પ્લસ એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર અપોન સી સ્ક્વેર સાઇન 2c બરાબર 0. ચાલો ડાબી બાજુ ગયો. બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર ઇન્ટુ 2 સાઇન એ કોસ એ સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર 2 સાઇન બી કોસ બી प्लस ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर अपॉन सी स्क्वेर 2 साइन सी कॉस सी. आ ए स्क्वेर એટલે बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर अपॉन ए स्क्वेर आ અને આ 2 साइन ए એટલે के ए cos ए એટલે बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर छेद में 2bc. प्लस आ सी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर अपॉन बी स्क्वेर आ 2 साइन बी एटले के बी cos b એટલે c સ્ક્વેર પ્લસ a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર છેદમાં 2ca પ્લસ a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર અપોન c સ્ક્વેર 2 sin c એટલે sec a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર છેદમાં 2ab. હવે તમે જોશો કે આ એક જશે, આ 2 જશે, એટલે બધામાં એવી રીતે જશે, એટલે કે છેદમાં એ બી સી કોમન નીકળશે. તમે જોઈ શકો કે આમાંથી બી જાય, આ 2 ગયા, આમાંથી સી ગયા, એક સી ગયો,
અને આ 2 એટલે k છેદમાં 2abc કોમન નીકળ્યું b સ્ક્વેર માઇનસ c સ્ક્વેર b સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર હમણાં આવ્યો તે જ દાખલો અગાઉ જે આપણે ગણી ગયા એ જ દાખલો થઈ ગયો k છેદમાં abc b ની 4 ઘાત પ્લસ b વર્ગ c વર્ગ માઇનસ b વર્ગ a વર્ગ માઇનસ c વર્ગ b વર્ગ માઇનસ c ની 4 ઘાત પ્લસ a વર્ગ c વર્ગ આ બે તો પહેલા જાય જ છે એટલે એ બેને તો ઉડાડો c ની 4 ઘાત c વર્ગ a વર્ગ માઇનસ c વર્ગ b વર્ગ માઇનસ a વર્ગ c વર્ગ માઇનસ a ની 4 માઇનસ માઇનસ પ્લસ a વર્ગ b વર્ગ આ બે જાય છે a ની 4 a વર્ગ b વર્ગ माइनस a वर्ग c वर्ग माइनस a वर्ग b वर्ग माइनस b ની 4 माइनस प्लस b वर्ग c वर्ग હવે પેલા આ બે તો જાય જ છે એને જવા દો હવે આ બે જશે આ ને આ પ્લસ જશે આ a ની 4 ને આ a ની 4 જશે આ બે જશે આ બે જશે આ બે જશે બધું જ જતું રહ્યું તો 0 બરાબર 0 તો મિત્રો બિલકુલ ગભરાયા વગર જો દાખલો ગણો તો દાખલામાં આપણે અહીંયા એક ગુણાકારમાં ચોક બદલાવ જતા છેલ્લી મિસ્ટેક કરેલી તો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભૂલ છે આમાં આપણે જેટલું પહેલાં બે ઉડતા હતા એ બે ઉડાડતા ગયા તો બિલકુલ અઘરો નથી એટલે બે એક જ સ્ટાઇલે દાખલા આવે એટલે મેં આ પદ્ધતિથી તમને ગણાવ્યા અને બીજી રીતે પણ ગણી શકાય અહીંયા તમે સાઇન એનું કિંમત મૂકીને પણ તમે ગણી શકો કે સાઇન સ્ક્વેર બી કે સાઇન સ્ક્વેર કે સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર બી કે સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર સી એ મુજબ પણ તમે ગણી શકો પણ આપણે જે એકને એક દાખલો તમે બે રીતે ગણી શકો છો અને એ જ દાખલો તમે આ દાખલા અને આગળનો દાખલો બેયને મળતો આવે એવી વાત આપણે કરી હતી એટલે અહીંયા આપણે 13 દાખલા પૂર્ણ કર્યા હવે જે દાખલાઓ છે એ એના પછીના લેક્ચરમાં આપણે ગણીશું ત્યાં સુધી રજા આપશો જય હિન્દ